네, 반갑습니다. 오늘 DBC 사회를 맡은 사파이어 천희연입니다. 네, 저희 이글드림 핵심 성공 시스템인 DBC 드림 빌더스 클럽에 입가하시고 함께 해주신 리더님들 진심으로 축하드리고 환영드립니다. DBC는 총 3주간 진행될 예정입니다. 과정 소개를 간단하게 해드리고 시작하겠습니다. 1주차는 리더님들이 플랜을 들어보시고 궁금한 것들을 풀어주는 Q&A 시간이고요. 그 다음에 2교시는 저희 Y아메이를 조금 알려드릴 시간이고 2주차는 아메이 사업을 어떻게 진행하면 되는지 알려주는 너츠앤볼츠 12가지 강의가 있을 예정이고요. 3주차는 아메이 사업을 그러면 무엇을 해야 되는지 알려주는 탱코와 시간과 2교시는 수료식 시간이 있을 예정입니다. 그렇게 총 3주가 진행될 예정이고 1교시가 마치면 약 10분 정도의 쉬는 시간을 가지고 2교시를 진행할 예정입니다. 그리고 지금은 1주차 1교시 강의를 시작해 보도록 하겠습니다. 저는 이분 강의 들으면 굉장히 진짜 멋있다, 강의 잘한다, 저분처럼 되고 싶다라는 생각이 정말 많이 드시는 강사님이시거든요. 저희에게 많은 궁금증을 해소시켜 주실 Q&A 강의를 해주실 파운더스 에메랄드 김건희 리더님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 안녕하세요, 김건희입니다. 소개를 너무 잘해주셔가지고 나오는데 되게 힘이 나네요. 네, 과정 소개해주신 대로 오늘은 1교시 1주차 Q&A 시간입니다. 모든 궁금증을 다 풀어드린다고는 말씀 못 드리지만 적어도 이 강의실 밖을 나가실 때 내가 알고 있는 아메이랑은 다르네? 정도는 충분히 되시는 시간이 되니까 1시간 동안, 그리고 쉬는 시간 있고 또 다음 1시간까지 집중하셔서 기왕 오신 거, 그러니까 여기 오신 게 얼마나 감사해요. 저는 오면서 대구에서 왔거든요. 오면서 아무 일이 없이 여기까지 올 수 있는 이 환경과 시간이 허락된 게 너무 감사했어요. 아침에 우리 규민이가 만약에 가출했으면 저 여기 오겠어요? 찾으러 가야지. 집 나갈 수 있잖아, 아이가. 이제 집 나갈 수 있잖아요. 집 나갔어. 편지 하나 넣고 집 나갔어. 그럼 저 여기 오겠어요? 잡으러 가야 되잖아. 그러니까 아무 일 없이 건강하게 지 갈 거 가고 제 여기 올길 오는 게 너무 감사했어요. 오다가 또 고속도로에서 또 접촉사고 나 있는 차들이 있더라고요. 그러니까 매일매일 그렇게 사고가 나고 매일매일 그렇게 이벤트가 있는 인생에서 아무 일 없이 오늘 오기로 한 이 장소에 온 거 너무 감사하잖아요. 아마 초대하신 분들도 초대를 당하신 분은 못 올 경우가 많죠. 보통 우선순위가 아니다 보니 말도 안 되는 이유로 못 오실 경우도 있잖아요. 근데 그 이유들이 나중에 웃으면서 얘기할 때가 있을 거예요. 저도 후원을 하고 나중에 후원이 되고 너 그때 그래가지고 약속 취소했잖아. 그럼 자기는 아니래, 안 믿어. 택배 온다고 안 오고 못 일나가 못 오고 막 이랬었으면서 본인이 이제 보석 도전하고 할 때 본인 파트너들이 그런 식으로 약속을 취소하면 되게 화를 내더라고. 그래서 제가 옛날 얘기하면 자기 막 기 맞고 안 들어요. 그러니까 그런 여러 가지 이유로 안 오신 분도 계시지만 여기 아무 일 없이 애 잡으러 안 가도 되고 여기 와 있는 게 얼마나 감사해요. 그냥 그 감사한 마음 하나면 저는 그냥 반 이상은 왔다고 보거든요. 기왕 오신 거니 온전하게 마음 다 열고 들어주시면 적어도 강의실 나가실 때, 그리고 오늘 밤에 주무시기 전까지는 아메에 대한 인식이나 아메에 대한 마음이 다르실 거예요. 또 2교시 훌륭한 강의가 있으니까 그 두 개로 오늘 하루는 다른 인식으로 밤을 보내시지 않을까라는 생각을 하고 자신 있습니다. 그러면 Q&A 강의 시작하겠습니다. Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did.
It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Placing her for a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. Why are you standing? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. 브레인 게임 4 내셔널 지오그래픽 채널. 네, 우리의 삶의 모습이에요. 나쁘고 좋고가 아니라 사회적인 동조. 그냥 남들과 조금 다르게 선을 삐져 나갔을 때 느껴지는 공포감. 그리고 그걸 우리 아이한테 그대로 다시 가르쳐주는 그 마음. 저도 이제 11살짜리 아이를 키우는데 그냥 언니들이나 친구들하고 얘기를 해보면 아이가 어떻게 살았으면 좋겠어? 하면 지 하고 싶은 거 하고 살아야지 이렇게 얘기해요. 근데 그게 얼마나 무서운 말인지 아시죠? 지 하고 싶은 게 뭘 줄 알고 뭐면 어떡하실래요? 돈 들고 안 들고를 떠나서. 그래서 어떤 언니는 얼마 전에 제가 아이 키 상담 때문에 만났다가 아이가 중학생인데 뭐 했으면 좋겠어요 하니까 지금 고등학교 1학년 올라가는데 공부도 하지만 기타를 열심히 친대요. 그래 기타를 아무리 힘들어도 야자하고 막 해도 기타는 꼭 간대. 그럼 기타로 나갈 거예요 하니까 아니지. 기타 치는 의사 했으면 좋겠다는 거지. 취미로 했으면 좋겠다는 거 뭔지 알죠? 그러니까 왜 걔가 기타로 갈 수도 있잖아 하니까 에이 먹고 살지 못한다고. 그 마음은 또 이해되잖아요. 남의 자식이니까 왜 기타로 출세할 줄 아나, 기타로 뭐 1등 할 줄 아나 이렇게 얘기를 하면 안 되는 거지. 그러니까 남들과 다른 삶을 이렇게 한 발짝 나갔을 때 그 부모의 불안감 때문에 내 아이한테 너도 남들처럼 살아라고, 애가 만약에 다른 걸 어떤 걸 원했을 때 취미로 해라고 얘기를 많이 하죠. 그러니까 제가 아이가 어릴 때는
남 다르게 키우고 싶었고 남과 다른 삶을 추구했었어요. 저도 아기가 어리니까 조금 영재 천재 이런 건 아닌데 달랐으면 좋겠다는 생각을 했었던 것 같아요. 물론 아메이 사업을 일찍 시작했고 결혼하면서 했기 때문에 아메이 속에서 임신을 하고 아이를 키웠기 때문에 더 저는 다른 엄마일 줄 알았어요. 근데 그게 아니라 알겠습니다. 그게 아니라 키워보니까 불안한 거예요. 이 아이가 엄마 시험 성적 100점 못 맞으면 어때? 이렇게 얘기할 때 분명히 내가 한 말이거든요. 내가 규민아 100점 못 맞으면 어때? 괜찮아 너 열심히 했으면 됐어 라고 얘기를 했는데 지 입으로 지가 얘기하니까 밉대? 막 다 들려와가지고 엄마 시험 점수 100점 못 맞으면 어때? 이러는데 그건 네가 할 말 아니야. 갑자기 열이 받는 거야. 자꾸 파충류만 사달라고 뱀 사달라고 막 이러니까. 집에 지금 파충류가 여러 마리거든요. 집에 카멜레온 키우는 사람 있어요? 키우는 사람? 카멜레온 키우고 거미 키우고 거미도 독거미. 독거미가 다리 털 있는 거 알죠? 그거 우리 집에 있어. 그거 막 살아있는 거 먹거든요. 그런 거 막 해주면서 이제 5학년 되니까 다 이제 풀어주고 싶은 거예요. 공부했으면 좋겠는 거지 나도. 다르게 사는 삶을 추구했었지만 근데 저는 아메이 사업을 하면서 그래도 다른 삶을 훈련됐다고 했는 엄마인데도 그게 불안한데 그 엄마도 어떤 아이는 노래를 하고 싶어하는 아이가 있는데 그 아이 보고 취미로 해 취미로 이렇게 얘기를 하는 거지. 어떻게 될 줄 알고. 근데 어릴 때야 너 하고 싶은 대로 하고 살아라 하지만 저는 그런 생각 하거든요. 어른들을 후원하잖아요. 아메이 사업 같이 알아볼래? 그리고 너가 꿈꾸는 삶을 살 수 있어라고 얘기를 할 때 그거 어렵잖아. 내지는 너무 남들과 다른 삶에 대해서 아메이 하시는 사업 하시는 게 다른 삶과 엄청 다르고 뭐 이런 거 아니에요. 근데 그냥 처음에 시작할 때 그런 마음이 드는 거죠. 사회적으로 봤을 때 일반적이지 않다고 생각하는 그 마음. 제가 생각했을 때 물론 저는 아메이 사업을 하니까 그런 말을 하겠지만 너무 일반적인데 시작할 때는 모르니까 그 남들 일어설 때 그냥 일어나는 거지. 저기 계셨을 때 안 일어설 것 같아요? 전 한 2번만 일어설 것 같은데요. 2번, 한 번 일어날 때 바로 일어날 것 같아. 나 눈치 빠르지 막 이러면서 내가 원래 딸 4명 중에 셋째라서 눈치가 빨라 하면서 막 바로 일어났을 것 같은데 그러면서 또 오지랖 넓게 새로운 사람한테 빨리 일어나야 돼요 라고 막 얘기할 것 같은데 그런 삶을 살 것 같아요. 근데 이 사회적 동조를 벗어나서 내가 원하는 게 뭔지를 생각해 볼 수 있는 시간. 그냥 아메이 사업을 하면 내가 뭘 원하는지 내 아이가 뭘 원하는지는 그래도 적어도 생각하게 되는 시간이 될 거예요. 월급 받는 일이 나쁘고 좋고 사업하는 일이 나쁘고 좋고가 아니라 월급을 내가 다 일하시잖아요. 일을 할 때 내가 직장 생활을 하고 받는 월급이 이 내 일의 월급만 가치가 있다. 야 그래도 돈 받잖아. 금융치료 일주일에 7분의 5를 월급 받기 위해서만 일하고 7분의 2는 나 여행 다니고 웰빙 할래. 그냥 나 여행 다닐래. 5일은 그냥 참고 견딜래. 그게 가난한 마인드래요. 이 5일조차 내가 내 인생을 바꾸기 위한 어차피 일할 거 최선을 다해서 하는 직장생활 열심히 안 해도 되라는 게 아니라 그 직장생활조차도 나의 삶을 업그레이드 시킬 수 있는 시간으로 만드는 사람이 부자와 성공자의 마인드인 거예요. 제가 요즘 읽고 있는 책이 있거든요. 거기에 그 구절을 제가 되게 내가 말하고 싶은 게 이거였다. 그리고 스폰서님한테 늘 듣던 말이 이거였네를 깨달았어요. 남들 하니까 하는 거 말고 어차피 일어나더라도 더 화끈하게 일어나든지 옆에 있는 사람들 더 확실하게 가르쳐 주든지 일어나고 안 일어나고 중요한 게 아니라 저는 요즘에 아이를 키우면서 그런 생각이 들어요. 아직도 아이를 키우는 게 어렵거든요. 저는 잘 키우고 싶으니까 어렵겠지만 무슨 말을 해줘야 될지 어떻게 키워야 될지 매일매일 고민해요. 그 중에 하나 저는 이겁니다. 이 친구를 사회적으로 다 남들이 원하는 걸로 가기에는 키우고 싶지 않은데 그럼 어떻게 키워야 되지? 이 속에서 답을 찾고 있습니다. 오늘 Q&A도 그 사회적 동조 외에 여기 미팅장에 초대하신 그분이 말하는 그 삶이 뭔지만 한 번만 제대로 들어보세요. 적어도 3주 오실 거잖아요. 적어도 그 3주 오시는 동안 이 친구가 말하는, 이 후배가 말하는, 이 언니가 말하는, 이 동생이 말하는 아메가 도대체 뭐길래 나한테 오라고 했을까? 그거 하나만 딱 3주만 생각해 보세요. 그럼 답 나올 겁니다. 오늘의 Q&A가 모든 게 다 이 문장 하나면 끝나는 거예요. 이 아메이 사업은요, 아메이 회사는 자신의 독자적인 사업을 통해서 성공을 꿈꾸는 모든 사람들에게 성공의 기회를 제공하는 일이다. 우린 이거 믿거든요.
아메이 사업을 진짜 제대로 찐으로 하면 이걸 믿거든요. 그래서 가다가 넘어져도 다시 일어설 수 있는 게 이겁니다. 넘어지죠. 왜 안 넘어지겠어요? 그리고 이게 맞나? 제 파트너가 물어보더라고요. 스무선 이거 되는 거 맞아요? 이렇게 묻더라고요. 저도 성공자의 길 아직 멀었어요. 근데 저는 믿습니다. 언제 되냐고 언제 되는지 그 시기를 맞출 수는 없어요. 근데 저는 이 말을 믿거든요. 저만 믿는 게 아니라 여러분들을 모시고 온 그분들은 이 말을 믿고 1년, 2년, 10년 투자하시는 분이에요. 자신의 독자적인 사업을 통해서 성공을 꿈꾸는 모든 사람들에게 성공의 기회를 주고 가는 이 사업에 매달려 보는 거예요. 그리고 이 회사는 사람과 사회에 해가 되는 것을 만들지도 팔지도 않겠다는 약속을 지킵니다. 우리나라는 우리나라가 나쁘다는 게 아니라 기업과 소비자와의 약속을 되게 중요하게 생각하는 나라는 아직 아닙니다. 그래서 그냥 말이 그렇지 뭐. 말이 그런 게 무슨 말이지. 말이 그렇다고 얘기를 하더라고요. 아니요. 실제로 실천하는 택배 박스조차도 그냥 박스가 아니고 택배 안에 넣는 그 뽀글뽀글한 거 있죠. 그것조차도 환경을 생각해서 만드는, 이제 우리는 아메이 하시는 분이, 여기 초대하신 분이 유별나게 얘기하잖아요. 맨날 자기들 것만 좋다 하잖아. 자기들 것만 좋다 할 때 불편하잖아요. 근데 한번 물어보세요. 자기들 것만 좋다 했을 때 왜 좋아? 이렇게 물어봤을 때 제대로 그냥 좋아라고 얘기하면 공부하고 와. 그렇게 하시더라도 그분들은 이 말을 믿기 때문에 별난 거예요. 별나잖아요. 별난 거 인정합니다. 물도 막 바깥에서 막 안 마시고 막 자기 물만 먹잖아. 막 싸다니고 막 영양제도 딴 거 안 먹고 막. 그래서 어제 이 바쁜 와중에 아들이 친구들을 초대해서 파자마 파티를 하고 싶다는 거예요. 계속 미루다가 어제가 당첨돼가지고 어제는 도저히 못 미루겠어가지고 친구 남자애들 6명이 왔는데 또 딴 집 가서 짜장면 시켜 먹고 뭐 피자 시켜 먹고 했대요. 그래서 저는 그렇게 안 해주고 그렇게 안 하고 싶은 거지. 난 이제 아메한 엄마니까. 밥을 다 하고 간식도 다 만들어주고 다 하고 이제 9시 돼서 우리 FEN 들어갈 때 제 방에 딱 들어갔거든요. 바깥에는 그 거실은 전쟁이었고, 근데 다른 엄마이고 싶었던 거예요. 먹을 거 다 해주는. 그러면서 다 씻어 하고 6명 한꺼번에 다 씻고 나오면 다 누워. 바디로션 다 발라줬어. 얼굴에 발라주고 온몸 다 발라주고 팬티만 입고 나와 하니까 다 발라주고. 근데 이 친구들이 바르는데 건조함이 다르대요. 그래서 저는 아들만 하나만 키우니까 보들보들한, 저희 아이가 아토피였었거든요. 근데 나았지. 근데 촉촉함이 다르대요. 근데 너네는 바디로션 안 발라? 하니까 안 바르대요? 아들들을 안 발라주대요? 아니 이 겨울에 안 간지럽나? 근데 그냥 안 간지럽나 하니까 간지럽죠. 그게 다야. 근데 얼굴에 막 번들번들하게 발라주니까 찝찝해요 막 이래요. 좀 있으면 흡수돼 하고 눕혀가지고 막 마사지 고객님 하면서 다 해줬어요. 6명이 고객님 감시니까 여기도 발랐어요 막 이래. 그럼 오일 막 다 발라줬거든요. 그러니까 이 친구들이 안 가려운 거야. 늘 가려우면서 긁어야 되는데 저는 당연하게 생각했지만 그게 당연한 게 아니었던 거예요. 그냥 이게 우리는 별난 거, 이거 안 바르고 재운 적 저는 한 번도 없거든요. 우리 아이가 안 바르고 재운지 별나죠. 아니까. 우리 바디로션 뭘로 만드는지 아니까. 우리 바디로션이 우리 아이한테 들어가서 어떤 일을 할지 우리가 아니까. 알아서 그런 거예요. 화장품도 그렇잖아요. 저도 피부로 되게 고민 많이 했던 사람인데 그냥 그래도 지금은 피부 좋다는 소리 가끔 듣거든요. 가끔. 근데 옛날에는 네 피부 왜 저러노? 이런 느낌을 많이 받았어요. 머릿결이 왜 그래? 이런 거. 헤비메탈해? 막 이렇게 친구들이 그랬었거든요. 머리 끝에 막 갈라지니까. 근데 이제 아니까. 근데 왜 아메 화장품 처음 했으면 약간 뾰루지 올라오시는 분도 계시거든요. 그러면 왜 너 뾰루지 올라왔어? 막 이러면 야 아메 화장품 니한테 안 맞는갑다 이렇게 안 하잖아요. 아메 이제 푹 빠진 사람들 뭐라 그래요? 네 얼굴이 이상해. 너 어제 잠 못 잤어? 물 좀 많이 먹어. 이렇게. 그러니까 바깥에서 봤을 때는 아메 사업하시는 분 너무 별난 거야. 자기 거면 너무 좋대. 근데 그게 왠지 이유는 아메 사업을 하다 보면 말해 주겠지만 초기에는 몰라. 그냥 좋대. 이것 때문에 그래요. 이걸 믿어요. 이 회사는 사람한테 그냥 아메이가 만들었는데 좋겠지. 그냥 아메이가 만들면 좋겠지. 겨울마다 나오는 그냥 의뢰에서 만드는 OEM 방식의 스타킹도 아메에서 나오면 좋겠지잖아. 그냥 아메에서 이번에 또 아메에서 또 땅콩버터 너무 기다려지잖아요. 저 원래 땅콩버터 먹거든요 매일. 그래서 그걸 먹는데 나온대. 좋겠지 그냥. 이게 뭐 딴 거는 뭐 의심스럽잖아. 뭐 들어갔을까? 그냥 기대되고 그냥 기다려지잖아요. 왜? 이 회사에서 만들었으니까. 더 이상 궁금한 게 있어요? 자, 이런 회사예요. 성공을 꿈꾸는 모든 사람들에게 기회를 주는 회사에서 남한테 피해 주겠어요?
이런 회사에서 밑에 있는 사람, 다단계처럼 밑에 있는 사람을 돈 쓰게만 할까요? 이런 회사에서 무슨 나쁜 짓을 어떻게 할까요? 그래서 사실은 오늘의 Q&A는 이 한 장으로 끝납니다. 지금부터 40분 동안 없어도 되는 시간을 보내실 거예요. 이거 말면 끝인데 이 말을 믿었을 때 나머지는 다 의문이 아닌 거예요. 쓸데없는 시간이지만 어차피 주어졌으니 요 다음 것까지는 요 말 생각하면서 한번 들어보세요. 이런 회사에서 만들었어요. 근데 비싸다, 싸다, 비싸다. 아메리카 싸 이렇게 얘기하고 싶진 않아요. 안 싸요. 안 싸요. 근데 그렇게 또 비싸다? 잘 모르겠어요. 돈이 많아서 돈이 있어서가 아니라 나한테 필요하면 그런 거 있잖아요. 가방, 신발에 돈 되게 쓰시는 분이 있고 또 제 남편은 운동화 하나 사라 그래도 자꾸 싼 거 살라 그래요. 근데 캠핑 좋아하거든요. 어제도 뭐 배달 왔던데 자꾸 숨기던데 아니다 회사 거야. 회사 걸 왜 집으로 와. 말도 안 되는 거짓말을. 근데 이게 캠핑 용품인 거야. 캠핑 하시는 분은 아시겠지만 이 등도 여러 종류가 있잖아요. 꼽아야 되는 등이 있고 충전하는 등이 있고 뭐 있잖아요. 색깔도 있고 막 있잖아요. 등을 또 바꾸고 싶었던 거지. 그리고 또 그런 것도 있잖아요. 쓰레기 봉지 거는 것도 있잖아요. 그거 땅방에 놔두면 되지. 그거 걸더라. 그리고 뭐 장작 쌓아두는 것도 있대요. 그거 말라고 그거를. 이 사람은 그게 저는 장작 쌓아두는 걸 3만 원 주고 안 사. 아까워요. 근데 장작 왜 불멍하잖아. 불멍도 왜 연기 많이 나는 거 있고 적게 나는 거 있잖아요. 연기 적게 나는 거는 15,000원. 연기 안 나는 건 12만 원. 연기 안 나? 진짜 안 나요. 맞죠? 아시네. 이게 이중연소 돼서 연기가 안 난다? 이게 12만 원 써야지 그 사람은. 근데 저는 그거 아까워서 못 사요. 12만 원 주고. 그냥 본인이 원하는 소비가 따로 있는 거예요. 이 비싸다는 합리적인 가격인가예요. 합리성은 본인한테 필요해야죠. 올리브유 사시잖아요. 요즘에 제가 드레싱 할 때 올리브유 많이 넣었는데 우리 올리브유 말고 다른 올리브유 혹시 넣어보셨어요? 맛이 달라요. 이거 진짜 아메리칸 사람은 네가 어지간히 절대 미각이다 막 욕하는데 느끼하다니까요. 다른 올리브유는. 왜냐하면 올리브유가 기준이 있다면 100% 유기농 올리브유에 엑스트라 버진 뭐 몰랐다 쳐. 이 기준이 있어요. 제가 말하는 기준이 아니라 진짜 전문가들이 말하는 이 기준. 이 기준에 부합하는 것 중에 있죠 몇 개. 고급 피마트 23,500원, 아메이 올리브유 21,900원. 어쩌면 그 보기에 기준에 적합한 건 가격이 싸다고. 그냥 싸기만 한 거 있죠. 그냥 싸기만 한 거 있잖아요. 9,400원짜리도 있네. 근데 유기농 올리브유 아니야. 엑스트라 버진이 아니고 그리고 어두운 유리병도 아니야. 산화 다 됐어. 그냥 에이 안 먹는 것보다 낫겠지 하고 9,400원짜리 먹는 사람이 있겠지. 비난할 수는 없어요. 근데 저는 어차피 먹는 올리브유 이거 10,000원 더 아껴서 딴 데 아낄래요. 저는 그냥 신발 10,000원 더 싼 거 살래요. 여기 10,000원 더 쓰자는 사람 기준이 다른 거예요. 만약에 아메이 올리브유가 21만 원이다. 그럼 조금 생각해 볼 것 같아요. 좀 생각해 볼 것 같아요. 그럼 올리브유 안 먹든가. 그럼 드레싱 안 먹으면 되지. 근데 이 정도면 간장은요. 근데 진짜 간장은 딴 거 먹어봤어요. 어묵 볶을 때 이게 습대. 쓴데 이거 진짜 알아요. 제가 절대 미각은 아닌데 내 친구 집에서 해가지고 먹어봤거든요. 어묵 제가 사가가지고 이거 좋다면서. 근데 간장이 떡 떨어진 거야 우리께. 했는데요. 습어요. 그게 미세한 쓴 게 있어. 이걸 해봐야 된대. 간장이 100% 양조 간장에 난지에모. 근데 친구들이 이렇게 얘기하지. 야, 지에모 난지에모 뭐 상관 있나? 상관없지. 지금 당장 먹고 이렇게 죽는 게 아니잖아. 나 지에모 먹었어. 이렇게 죽진 않잖아요. 근데 진짜 조금만 찾아보면 지에모 식품의 유해성을 찾아보면 논란의 여지가 많죠. 당장 죽으면 만들어냈겠어요? 앞으로 어떤 일이 있을지 모른다는 거지. 그럼 저는 기왕이면 그냥 1000ml에 8,700원짜리 먹을래요. 그냥 8,200원도 있는데 8,700원, 500원 더 주고 저는 난지에모 먹을래요. 천일염으로 만든 거 먹을래요. 그냥 그 기준인 거예요. 그 기준. 장 봐요. 아메이 마트에서 장 보고 쿠팡에서 장 보고 장 봤을 때 아메이가 어쩌면 더 저렴해요. 쌈장, 된장, 고추장조차도 통이 투명통이잖아요. 당당한 거지. 우리 색소 안 넣었다고. 우리는 더 맛있게 보이기 위해서 빨간색 색소, 된장색 색소를 안 넣었다고 자랑하는 거잖아요. 근데 아메이 마트라서 쓰기 싫어. 그건 이제는 아니지. 기준만 명확하면 가격이 싸다 비싸다를 따질 수 없는. 그럼 좋아요. 이 회사가 유통하는 회사, 이 아메이 회사가 유통하는 제품이에요. 그러면
유통원에서도 이렇게 선별했는데 만든 건 어떻게 만들까요? 만든 거는 이런 회사에서 만들었어요. 회사 자체가 세계 1위 직접 판매 기업이에요. 그럼 좋다. 나는 세계 1위고 3위고 난 상관없는데? 그런 거 뭐 상관있어. 제품 잘 만드냐고. 맞아요. 아메이가 포브스 선정 미국 탑 100위 기업에 4기업에 들어가고요. 임직원수도 많아. 오케이, 알겠어. 잘 만드냐고. 네, 잘 만들어요. 특허가 저렇게 있고요. 과학연구소 첨단 기술을 가진 과학연구소가 75곳이 있고 특허가 759 플러스 알파예요. 지금도 계속 하고 있죠. 혁신 과학 전문가들이 800여 명. 과학 전문가들이 오늘도 아침에 드시고 온 단백질을 만드셨다고요. 그들이 만들었다고. 그냥 야 그거 비싸잖아, 그거 어쩌잖아 하는 옆집 아줌마나 내 친구들이 얘기하는, 항상 그런 얘기 많이 들으시죠. 너무 비싸다 그거 막 이렇게 얘기해요. 얼만데 물어. 그럼 단백질 얼만데? 네 얼마를 원하는데? 별로 기준도 없어. 그냥 인식이 비싼 거예요. 정확하게 얘기해 주세요. 어떻게 만들어졌는지. 요즘 우리 굿모닝 한다고, 굿모닝 모르시면 아침에 단백질 먹는 거 하잖아요. 단백질 요즘에 프로틴 요즘에 거의 다 드시잖아. 아메리카 아니라도. 근데 아메리카 비싸잖아 이러는 거예요. 네 얼마 먹어? 하니까 우리 거보다 한 10,000원 싸긴 싸요. 용량도 되게 많고. 근데 그럼 아미노 스코어가 얼마야? 그게 뭔지 몰라. 그럼 좋아. 그럼 이거 뭘로 만들었어? 그건 뭔지 몰라. 그럼 그 타사 거는 몰라도 돼요. 우리 거만 알아도. 우리 단백질 450g에 대두, 콩 얼만큼 먹어야 그거 먹을 수 있게요? 20kg. 어제 FN에서 나왔죠. 20kg 한가마니 20kg 먹어야 그 450g 한 통이 나오는데? 그럼 전 선택하겠다. 20kg 콩을 먹을래요? 삶아서 볶아서 계속 먹을래요? 아니면 요거 450g짜리 먹을래요? 라는 게임에서 뭘 하시겠어요? 왜 그렇게 되냐면 혁신과학 전문가가 만들었어요. 그리고 품질 테스트도 저렇게 하면서 옆에 있는 얼굴 나오시는 분들 계시죠? 저분들이 그냥 제약회사의 연구원이 아니에요. 교수님들이고 혁신 연구가들. 우리나라 분도 저기 계시죠? 권오란 교수님이라고. 조금 있으면 나오겠지만 권오란 교수님과 아메이가 손잡아서 대형으로 큰 사업을 할 거예요. 우리나라 사람들의 건강을 바로 잡기 위해서. 그런 제품이기 때문에 여기서 싸고 비싸고를 따지는 건 조금 어폐가 있죠. 이런 제품이에요. 2022년도에 세계적 권위 있는 뉴트리언스 표지 논문에서 192편의 논문이 있었어요. 그 안에. 그 중에 한 개를 표지로 써야 될 거잖아요. 뭐 쓸 것 같아요? 제일 영향력 없는 거? 제일 소용없는 거? 아니요. 제일 영향력 있고 최고 논문 결과를 낸 걸 표지를 실겠죠. 더블엑스입니다. 뉴트리라이트도 아니고 뉴트리라이트 더블엑스라고요. 더블엑스를 연구했더니 손상된 DNA까지 복구시킨다는 연구 결과가 나온 건강식품이 있네? 논문으로 쓰자, 표지로 쓰자 했다니까요. 너무 비싸다고 얘기하는 내 친구와 옆집 사람이 있지만 저는 다른 데 조금 아낄래요. 그냥 옷 비브랜드 입더라도 내 아이한테 제 입에 들어가는 건 그냥 저거 먹을래요. 80만 원이 아니라 한 달에 8만 원대예요. 8만 원대가 내가 손상된 DNA, 우리 매일매일 손상되잖아요. DNA가. 아침에 애 학교 보내는 순간도 손상되잖아요. 그 순간 양말 신는데 오래 걸리죠. 내 아들만 그런가? 밤에 양치할 때 12번 말이야 양치하지 않아요? 아닌가? 아들 3명 키우시죠? 네. 전 하나 키우는데 3명 키운다고 그러면 일단 고개 숙여져요. 제보다 나이가 많든 적든. 그렇다고 뭐 저희 아이가 말 안 듣고 그건 아닌데 그냥 양치하는데 조금 시간이 걸리길래 좀 신기해가지고 그럴 때마다 이제 DNA가 손상되잖아요. 스트레스 받아가지고. 그리고 뭐 공지문 같은 거 날짜 지나서 갖고 오고 제가 계속 기다린 공지문이 있거든요. 방학 때 신청 꼭 해야 되는 그 날짜 지나가지고 꾸겨져가 가방에서 발견된 순간 귀에서 연기 나는 거 알아요? 귀에서 연기 이렇게 정말 그 학교에 전화하니까 안 된다 하더라. 날짜 지났다고. 그거 정말 기다리고 있었거든요. 또 갑자기 열받네. 근데 이렇게 또 DNA가 손상되는 거야. 이 DNA 손상된 걸 더블엑스 안 먹으면 어떻게 되겠어요? 매일매일 손상되고 우리 죽지. 그래서 저는 살고 있어요. 왜냐하면 손상된 DNA를 매일 복구시키거든요. 저는 8만 원대에 손상된 DNA를 복구시켜주는 이 식품 먹을래요. 좀 안 비싼데? 저 죽을 수도 있는데? 그리고 내가 우리 아들한테 웃어줄 수 있는 엄마가 됐어요. 몸이 피곤하면 웃어줘요? 왔어? 이렇게 되잖아. 저 웬만하면 365일 중에 363일 정도는 들어가면서 웃으면서 들어가려고 차에서 기도하고 올라갑니다. 첫 만나는 순간 웃으면서 안아주자. 그리고 아침에 갈 때 기분 좋게 보내자.
주의예요. 그렇다 보니 속이 답답할 때가 있잖아요. 그게 다 손상되거든요. 그게 다 손상되거든요. 오면서도 파트너랑 오면서 남편 욕을 하다가 우리 둘 다 막 서로 왜 남편에 대한 얘기를 하다가 서로 감정이입돼가지고 미친 거 아이가 한번 보자. 또 서로 뭘 해주겠다는 거지. 근데 뭐 그래도 감사합니다. 어쨌든 손상되잖아. 이 손상되는 거 복구시켜 주는데 88,000원 씁시다는 거죠. 여기서 싸다 비싸다는 나중 문제입니다. 근데 더군다나 우리는 환경과 생활 습관 스트레스 받잖아요. 맞죠? 근데 유전자도 있잖아요. 그래서 이렇게 얘기하잖아요. 우리 집은 뭐라더라? 암이 내력이야. 뭐 암이 유전이 막 이렇게 얘기하대요. 그럼 자기 암 걸리고 준비하고 있어요? 유전자가 그렇게 다가 아니라고. 유전자와 생활 습관 맞죠? 같이 작용을 하죠. 그 또 하나 밝혀냈잖아요. 저 물음표가 밝혀졌잖아요. 저 물음표가 밝혀지는 순간 뭐예요? 예방하고 싶지 않아요? 유전자나 생활 습관보다 더 강한 이유가 생겼으면 모든 의학업계에서 다 달라들겠죠. 저건 뭐야? 그럼 저거를 미래 예측할 수 있겠네? 5년 후에 건강 기록부를 볼 수 있다면 보고 싶죠. 5년 후에 건강 기록부를 볼 수 있다면 얘가 예방할 수 있겠죠. 그게 나왔어요. 유전자를 검사해서 유전자 검사를 통해서 예방적으로 내가 유방암 걸릴 수 있어. 유방을 절제했고 자궁암 걸릴 수 자궁을 없앴잖아요. 그러면서 안지닐라 졸리 효과라고 해서 많은 사람들이 예방적으로 많이 절제했어요. 나쁘다 좋다가 아니라 유전자 검사로 의존하는 거지. 근데 그보다 더 강력한 이유가 밝혀졌다니까요. 그게 뭐냐면 마이크로바이옴이요. 여러분들이 알고 계시는 거 맞습니다. 주식시장에도 떴고요. 마이크로바이옴 화장품, 마이크로바이옴 식품 되게 많아요. 근데 그 마이크로바이옴이 아까 말했던 유전자와 환경과 또 하나의 강력한 이유가 됐다고요. 어떻게 알아냈냐면 쌍둥이 연구했어요. 이 쌍둥이 유전자 똑같죠? 환경도 똑같았어요. 따로 키우지 않았어요. 근데 한 명은 초고도 비만이고 한 명은 정상 몸무게였어요. 뭐지? 마이크로바이옴이었어요. 그래서 밝혀져서 연구되기 시작하면서 알게 됐어요. 초파리하고 사람하고 유전자는 1.5배밖에 차이 안 나요. 초파리는 말도 못해. 말도 못하고 생각도 못해요. 근데 걔가 우리보다 유전자가 1.5배밖에 차이 안 난다고 2배도 아니다. 2배도 아니야. 자존심 상하지 않아요? 우리가 걔들이랑 2배도 차이 안 나는 유전자. 근데 그 검사를 해서 유방을 절제한다고. 이게 영향이 진짜 있을까? 난관이었죠. 근데 밝혀졌죠. 마이크로바이옴이었어요. 초파리하고 사람하고 마이크로바이옴 약 100배 넘게 차이가 나는 거예요. 마이크로바이옴이었네. 그래서 많이 넷플릭스에 보면 그 영화도 나왔죠. 똥 검사를 해서 여자가 되게 많이 힘들어. 그냥 소화가 안 되는 질병? 아무런 약도 안 통하고 아무것도 안 통해. 그래서 정상인의 똥을 믹서기에 갈아서 과정을 다 보여주대요. 믹서기에 갈아서 말려가지고 알로 만들어서 꿀꺽 하더라고요. 남자친구의 것을. 그게 남자친구는 건강하니. 근데 그래서 소화가 되는 거야. 근데 남자친구가 여드름이었어요. 자기 얼굴에 여드름 막 나는 거야. 그래서 너무 힘들어서 남동생 걸 하기로 했어요. 그 남동생 똥을 또 믹서기에 갈아가지고 알약을 넣어가지고 먹었어. 그 남동생이 알러지인 거야. 알러지가 막 생긴 거야. 근데 이 여자는 알러지도 되고 여드름도 괜찮은 거야. 내가 먹고 소화할 수 있으면. 그냥 이분이 뭐라고 인터뷰하냐면 그냥 먹고 정상적으로 배변하는 게 얼마나 행복한지 몰랐다는 거지. 이유가 없어요. 아무 이유 없는 질병들. 근데 요즘 많이 아프지 않아요? 저희도 얘기하면 어제도 만나면서 얘기하는데 그냥 나 원래 만성적으로 어깨 아파. 나 원래 만성적으로 두통 있어. 나 원래 만성적으로 소화 안 돼. 원래는 없어요. 원래 그렇게 아프게 태어나는 사람은 없어요. 그냥 생활이든 시간이든 그렇게 가면서 그렇게 된 거예요. 원래는 없습니다. 그게 이제 마이크로바이옴으로 개선될 수 있다면 주목해 봐야죠. 이 마이크로바이옴으로 내 장내 환경, 마이크로바이옴으로 과민성 대장 증후군, 궤양성 대장염, 크론병 다 장에 관련된 거니까 오케이 뭐 장이 좋아지면 그럴 수 있지. 아니요. 우울증, 불안증, 인지능, 파킨슨, 자폐, 폐쇄성 폐질환, 비알코올성 지방간, 아토피 건선까지 개선이 된다면 생각해 보셔야죠. 왜 그렇게요? 장, 청, 뇌청이니까 장이 맑으면 뇌가 맑아지니까 우울증도 나아지나? 맞는데 정확한 이유를 모르시는 거예요. 장내 세균이 하는 일이 있잖아요. 우리가 인삼을 먹었을 때 이 인삼이 내 잘게 쪼개져서 피 속에 떠돌아다니지 않잖아요. 우리 몸에 유용한 물질로 잘게 쪼개서 피 속에 넣어주는 애들이 있는 거예요. 걔들이 장내 미생물인 거예요. 그 미생물이 나는 인삼도 잘 쪼개졌으면 좋겠고 석류도 잘 쪼개졌으면 좋겠고 오늘 아침에 먹은 브로콜리도 잘 쪼개졌으면 좋겠죠. 그걸 하면 많으면 좋겠네? 많은 사람이 건강하다고.
근데 내가 많이 없어서 우울증이야. 그러면 내 우울증에 좋은 세로토닌이라는 물질을 잘 만들어낸 애들이 내 뱃속에 넣어주면 되겠네? 그러면 내가 내 뱃속에 뭐가 있는지 알아야겠네? 개인별로 내 장 속에 미생물들이 어떤 상태인지 알아야겠네? 거기서 다 부딪혔어요. 그럼 어떻게 알 건데? 일일이 다 똥검사할 수는 없잖아. 이렇게 된 거예요. 근데 일일이 누가 다 똥검사 했어. 이분이 했어. 다 손 내려놨는데 홀자펠 교수라는 이분이 독일 분이신데 다 손 내려놨는 걸 하신 거예요. 전생을 다 바쳐서. 야, 일일이 어떻게 다 아노? 이거잖아요. 전 지구상에 물고기 수만큼이 우리 몸 안에 있는 미생물 수라는데 그거 어떻게 다 조사하실래요? 해내신 거예요. 그분의 수제자가 지오셉이라는 분이고 저분이 HM파마라는 회사를 만든 거예요. 그럼 그 회사에서 특허를 냈죠. 아까 말했던 개인의 똥을 어떻게 다 검사해? 성공한 기업이고 그 회사에서 특허 기술을 발견한 거예요. 이제 저기가 너무 하고 싶지 않아요. 내 똥 맡겨서 저는 진짜 내 응가 맡겨서 5년 후에 건강 기록부를 저는 보고 싶어요. 그냥 우리 집은 원래 당뇨가 있어. 우리 집은 원래 암이 있어. 우리 집은 원래 체질이 이래. 아니면 내가 생활 습관이 이러니까 라고 얘기하기에는 알 수 있다고요. 저 회사에서 지오셉이라는 분이 직접 여러분들의 응가를 볼 수 있어요. 맡기고 싶지 않아요? 저는 200만 원이라도 합니다. 근데 20만 원이에요. 그리고 다른 기업에서 지오셉이랑 얼마나 하고 싶겠어요. 지오셉 대표랑. 근데 못해요 이제. 20년 동안 우리하고만 하기로 했어요. 그래서 저걸 하고 싶으면 꼭 아메이 ABO한테 문의하셔야 됩니다. 오늘 모시고 오신 분한테 요거 해달라 하세요. 우리는 모르지만 신문에는 났어요. 이거는 주식시장에 HM파마가 지금 주식에 상장됐거든요. 주가가 급등했다고 해서 막 만 원짜리가 50만 원 된 건 아니고 이게 뭐냐면 하버드와 협력하기로 했어요. HM파마가. 그리고 이제 여기 보면 HM파마는 하버드 의대 교수님과 함께 지금 AI 기반으로 마이크로바이옴 데이터를 지금 막 모아가지고 지금 하고 있어. 그리고 현재까지 7만 건 이상의 데이터를 확보했고 앞으로 비만, 당뇨, 자폐, 다양한 질환 연구를 활용할 거야. AI와 마이크로바이옴을 통해서 글로벌 헬스케어 시장에서 경쟁력을 강화하겠다. 지금 난리가 난 거예요. 근데 아메이가 한국에만 있어요? 전 세계 100여 개국에 있어요. 다 나가는 거예요. 전 세계인의 응가를 다 데이터로 확보할 수 있어요. 이거는 우리가 몰라서 그렇지 영국에서는 혁신이거든요. 이 기업에서 우리 아이의 응가를 봐주고 우리 아이가 잘 자랄 수 있는지 봐준다면 해야지. 여기서 비싸요? 22만 원? 처방된 유산균 5만 원대? 비싸요? 여기서 비싸고 싸고 내 아이가 ADHD야. 내 아이가 아토피야. 내 아이가 건강히 잘 자랐으면 좋겠어. 저는 키에 한이 있어가지고요. 아들이 키가 컸으면 좋겠거든요. 그 성장 호르몬을 잘 말할 수 있는 잘 키워주는 유산균이라면 전 22만 원 안 아깝고 5만 원 안 아까워요. 그거예요. 내가 욕구가 있는가? 내가 진짜 필요한가? 저희 팀에는 자폐 스펙트럼 가진 아이가 있었거든요. 그 아이가 지금 이제 중학교 올라가는데 몇 번의 검사를 통해서 아직 바닥이었는데 저렇게 좋아졌어요. 저렇게 좋아지면서 눈 맞춤이 되고 소통이 되는 아이가 됐어요. 그래서 학교도 원래 가기로 했던 학교보다 일반 아이들과 함께 갈 수 있는 학교로 가게 됐어요. 그러면 저는 너무 감사한 경우죠. 너무 감사한 경우고 얼마나 이분이 많은 사람한테 얘기하겠어요. 싸다 비싸다는 나에게 필요한가를 따지면 아무 문제가 되지 않아요. 그리고 여기서 파는 일인가에 대한 질문은 저는 가만히 생각해 보니까 이 물건은 저는 팔아도 해도 팝니다. 저 HM파마 키트, 응가 검사하는 키트 저는 팔고 싶어요. 근데 여기서 파는 일이면 안 할래. 파는 일이야? 라고 얘기하는 건 파는 일이 나쁘다는 게 아니라 영업인가? 영업이 나쁘다는 게 아니라 내가 할 수 없어잖아요. 부담 주는 일일까 봐. 남에게 피해 주는 일일까 봐. 근데요. 키가 한인 저 같은 사람한테 아이 응가 검사에서 키 껴줄 수 있어. 피해예요? 저는 그 사람 평생 은인으로 모실 것 같은데? 저도 가족력이 있죠. 아빠도 얼마 전에 암 수술을 하셨어요. 그런 건강에 대한 생각이 있는 저한테 마이크로바이옴 검사를 하고 DNA를 손상된 DNA를 복구시켜 줄 수 있는 그 역량을 저한테 준대요. 피해예요? 부담인가요? 저는 그 사람하고 완전 친하게 지낼 건데 그 언니가 혹시 아메이 그만둘까 봐 저는 되게 겁날 것 같아요. 저희 스폰서님이 저한테는 그랬어요. 제가 아메이 사업 하지 않고 소비자일 때 저희 큰언니의 친구거든요. 큰언니의 아이가 많이 아팠어요. 근데 직접 와서
세제를 바꿔주고 영양제를 넣어주고 바꿔주고 하면서 와, 저 언니 되게 영업 잘한다고 생각한 적 한 번도 없어요. 진짜 우리 다경이를 생각하는구나, 진짜 우리 큰언니를 진정으로 생각하는구나 라고 생각 들던데, 저는 그 언니가 좀 잘 팔았으면 좋겠던데요. 와서 다 주고 가던데요. 그래서 저는 마음을 열었어요. 언니 아메이 사업 뭐예요? 이렇게 물어봤어요. 저한테 사업 설명하지 않으셨거든요. 근데 그 언니의 모습이, 남을 돕는 모습이 너무 멋져 보였어요. 예뻤고요. 저희 스폰서님은 원영숙 리더님, 원미선 리더님이 교대로 오시더라고요. 저희 언니가 2명이잖아요. 큰언니 집에 가면 원영숙 리더님 오시고, 작은언니 집에 가면 원미선 리더님이 오셨어요. 두 분이 제가 생각했을 때 2명을 교대로 후원하려고 오신 것 같아요. 제가 갈 때마다 언니들이 오시는 거예요. 두 분은 후원하려고 오신 거예요. 근데 옆에 제가 듣다가 물어봤죠. 이거 뭐예요? 이렇게 물어보면 사업 설명 듣고, 저 미팅 따라가면 안 돼요? 이랬어요. 그러니까 따라오라 하더라고요. 그리고 그때부터 계속 다녔어요, 지금까지. 그래서 저만 사업을 했다가 이제 역으로 후원했죠. 제 동생, 제 언니 다. 그냥 저는 그 언니가 남에게 피해 주는 일이 아니라 우리 다경이를 진짜 생각하고, 우리 작은 언니가 9년 동안 임신을 못 하고 있었거든요. 임신하는 걸 도와줄게라고 했기 때문에 저는 그 언니들의 마음이 너무 고마웠어요. 그래서 9년 만에 아들 낳았잖아요. 그 아들 낳아가지고 저는 이제 더블엑스 먹으면 아들 놓는 거야? 이렇게 잘못 생각해가지고 잘못 전달 많이 했어. 야, 이거 먹으면 아들 낳는다고 막. 맞을 뻔했어요. 이 일은 같이 파는 일이 아니라 같이 쓰는 일이에요. 그렇게 팔아도 되는데, 근데 아니라고요. 그냥 이 아이들이, 저 아이는 아토피 때문에 맨날 뭐 나면 저렇게 엘사를 하거든요. 다른 사람이 봤을 때 뭐겠어요? 저 머리에 쓰는 걸 왜 저다가 하지만 우리도 원리 알잖아요. 원리 좋아지죠. 그리고 저희 조카들과 제 아들과 다 있거든요. 제 아들은 저렇게 발 마사지에 발 넣고 책 보는 거 제일 좋아해요. 제일 힐링되는 시간이에요. 아저씨같이 저렇게 하얀 난닝구 딱 입고, 저 아이의 힐링 타임이에요. 힐링 타임. 근데 그렇게 키우니 당연히 저의 한인 키는 넘어섰어요. 저를 넘어섰어요 벌써. 그냥 음식을 해도, 어제도 친구들 왔을 때도 그냥 라면 끓여줘도 되지만 퀸으로 다 요리해서 줬어요. 그냥 제가 그렇게 하고 싶었어요. 제가 그런 엄마 되는 게 제 꿈이었었어요. 아이들 파자마 파티 해주는 엄마 되고 싶었고, 애들이 왔을 때 맛있는 밥을 해주는 엄마가 되고 싶었어요. 그게 아메인데, 이렇게 개선되는 사람들. 요 아가씨도 피부에 뭐가 막 났다가 당연히 디톡스로 개선이 됐죠. 그리고 결혼도 했고, 머리 나는 걸 우리 많이 봤죠. 그리고 다이어트도 많이 봤죠. 그러니까 저 매니에 분, 여기 요 분은 같이 왔는데, 지금 저분은 소비자였을 때 사업을 하기 전에 살을 빼고 건강해지면서 사람들한테 얘기해서 사업을 한 케이스. 저 옆에는 남편하고 신우죠. 남편의 누나를 신우라고 하죠. 신우랑 이렇게 살 빼고 지금 잘 유지하고 계세요. 그리고 이 선배고, 이거 제가 살 쪘을 때인데 비포 애프터가 바뀌었네요. 비포 애프터입니다. 이렇게 된 거 아닙니다. 이렇게 인생을 바꿔주는 제품인데, 여기서 싸다 비싸다? 피해주는 일? 피해주는 사람 아무도 없는데 새 인생을 살고 계신데요. 이분은 보세요. 이 건강식품도 마찬가지지만 요즘에 미세 플라스틱 때문에 말이 많죠. 전국 57곳의 하수 처리장에서 마약 검사를 했더니 마약이 다 나왔어. 어떡하실래요? 근데 우리가 마약을 어디다가 누가 탔어요? 거기다가? 아니죠. 우리 마약 사범들 어디 검사해요? 소변 검사하죠. 그 소변들이 다 흘러갔잖아요. 그 소변들이 흘러갔는데 너무 많이 마약이 나왔어요. 근데 그동안 왜 없었어? 그럼 그동안은 우리까지 엄마 아빠들 다 마약 중독자 되게? 마약을 하는 사람도 많아졌지만 측정할 수 있는 도구도 발달된 거예요. 측정 못해서 몰랐던 거야. 근데 너무 많아요. 엑스터시도 발견됐대요. 그것도 그런데 미세 플라스틱 너무 많이 문제가 많죠. 유튜브에 미세 플라스틱만 쳐도요 다 나와요. 쥐한테 미세 플라스틱을 먹였더니 쥐가 임신했는 새끼까지 미세 플라스틱이 발견됐잖아요. 모유한테까지 나왔잖아. 안 먹고 싶죠? 안 먹고 싶잖아요. 근데 미세 플라스틱을 어디다 먹을 수 있냐면 많아요. 많은데 물에 많아요. 물에. 그러면 수돗물 누가 꿀꿀꿀꿀 하진 않잖아요. 근데 수돗물로 쌀 씻대. 수돗물로 시금치 삶아가 씻던데요. 우리는 아메이 정수기가 너무 오래 쓰다 보니까 갑자기 남의 집에 가서 이렇게 나물 같은 거 헹굴 때 수돗물로 씻으면 되게 당황스럽거든요. 너무 오래 소비자 때부터 썼으니까. 근데 그렇게 하시잖아요. 근데 그렇게 해서 미세 플라스틱이 발견됩니다. 그 먹고 바로 죽는 건 아니지만 서서히 쌓이는 거. 그래서 신용카드 한 장을 일주일 동안 신용카드 한 장을 이렇게 먹는다고. 또 외식을 많이 한다? 그러면 볼펜 한 장을 이렇게 먹는 거예요. 나는 그래 먹는다 치자. 내 아들한테
신용카드. 저도 이제 아이가 5학년이다 보니 엄마들하고 있으면 라이딩 많이 하거든요. 여기 학원 갔다가 학원 갔다가 학원 갔다가 이렇게 많이 하거든요. 공부 좀 시키는 엄마들은. 그럼 애들 밥 어떻게 하게? 스타벅스 샌드위치가 점심이고 저녁이고 집에 들어오는 길에 또 뭐 하나 사가지고 오고 집에 가스불을 안 켠지 1년 넘었대요. 그런 집 되게 많은데 엄마가 나쁜 엄마라서 바빠요. 애들이 바빠요. 수학 2개, 영어 2개, 논술 하나, 중국어 하나, 또 요가 하나 하면 어떨 것 같아요? 그거 다 해보세요. 시간이 어떻게 되는지. 그러니까 수학을 또 한 개만 하면 돼. 한 개 심화해야 되고 한 개 응용해야 되잖아요. 영어도 한 개 회화해야 되고 한 개 문법 해야 되고 그렇거든요. 저도 학원 강사라 뭔지 알거든요. 밥 먹을 시간 없어요. 5학년부터는 이제 뭐 없지 뭐. 근데 외식을 많이 하면 더 많이 먹게 된다고요. 근데 모르겠어요. 저는 아직 이게 중요해요. 저는 학원 하나도 중요한데 저도 학원 보내거든요. 근데 그것보다 우선순위는 먹는 거예요. 정말 그 미세 플라스틱 안 먹이고 싶어요. 저는. 그래서 미세 플라스틱 없다고 인증받은 정수기를 쓰고 싶어요. 이거를 저는 누구한테 얘기하실래요? 이 정수기는요 99% 미세 플라스틱을 제거했다고 인증받았어요. 세계적인 기관에서. 보호막이 있는 그냥 다 모르겠고 세균 없는 거예요. 그리고 신종 의약물, 아까 마약 얘기했죠. 그거 다 없애준대요. 그리고 과불화합물, 대구에서도 몇 년 전에도 난리 났죠. PFOA라는 과불화합물이 거기 발견됐대요. 수돗물에서. 에이 이제 좀 조용해졌으니까 없겠지. 아니요, 있어요. 그냥 안 떠들 뿐이지. 이거 다 4개 중에 그럼 자 PFOA와 마약과 세균과 미세 플라스틱 이거 중에서 우리 규민이가 먹어도 되는 거 하나만 집어보세요. 내 새끼가 그 정도는 먹어도 돼. 하나만 집어보세요. 딱 하나만. 미세 플라스틱 좀 괜찮을 것 같죠? 당장 죽진 않잖아. 너무 비약이 심한 것 같아요? 아니요, 문제가 될 겁니다. 물속에 있는 이런 물질들이 문제가 될 거예요. 물론 아메이 정수기 말고도 이런 것들을 다 제거해준 정수기가 나오겠죠. 있을 수도 있어요. 근데 제가 알고로는 이걸 다 인증받는 정수기는 이거밖에 없습니다. 이거 100만 원요? 100만 원대요? 저는 저희 언니한테 제일 먼저 얘기했어요. 임신이 안 되고 있는 작은 언니와 아픈 아이를 키우고 있는 큰 언니, 그리고 저보다 먼저 결혼을 해서 아이를 낳고 있는 동생한테 얘기했어요. 그리고 제 친한 친구들. 피해를 주는 일이든 부담을 주는 일이든 모르겠어요. 전 이거 꼭 얘기해야 된다고 생각했어요. 누구한테 얘기하시겠습니까? 저는 그래서 부담 주는 일이라고 생각 안 해요. 저는 지금도 생각 안 해요. 제품에 대한 확신이 있기 때문에. 다단계인가? 에이, 다단계 법적 정의가 궁금한 게 아니잖아요. 뭐예요? 윗사람만 잘 될까 봐. 맞죠? 잘 될까 봐라 아니다. 윗사람만 잘 되는 일을 본인이 하기 싫은 거죠. 저도 그렇습니다. 그럼 여러분들을 초대한 그분은 윗사람만 잘 되는 그 일을 하고 싶어서 아멘을 할까요? 윗사람만 잘 되는 그 일을 내가 잘 되기 위해서 여러분들을 초대했을까요? 그럴 거면 더 잘 팔고 더 돈 많고 더 인맥 많은 사람을 모시고 오지 않았을까요? 윗사람만 잘 되는 일이라면 여기에 우리가 없습니다. 아메이 사업은 정확하게 플랫폼 사업이에요. 제품을 잘 만드는 회사와 소비자를 연결시켜주는. 저기 네이버가 왜 있고 우버가 왜 있고 에어비앤비가 왜 있어요? 에어비앤비 왜 있나요? 에어비앤비는 호텔이 아니잖아요. 다만 집을 비우고 내가 빈 방이 있는 여러 사람들과 저처럼 방이 필요한 우리를 연결시켜주는 거죠. 배달의 민족. 배달의 민족이 뭐 나쁜 기업이든 좋은 기업이든 어쨌든 최초로 식당들과 배고픈 소비자들 연결시켜줬죠. 그죠? 그래서 돈을 받죠. 많이 받아서 문제가 되지만 어쨌든. 그러면 배달의 민족은 음식을 하지도 않고요. 그냥 나는 연결만 시켜주는 거예요. 그게 플랫폼 사업이죠. 저기 왜 아메이가 어디 있단 말이에요? 아메이가 이 플랫폼이란 얘기인가요? 아니요. 아메이는 제품을 잘 만드는 생산자입니다. 그리고 저처럼 키 키우고 싶은 엄마와 건강하고 싶은 아빠와 그리고 건강한 소비 기준을 명확하게 하고 싶은 소비자를 연결시켜주는 게 ABO고 그게 우리가 플랫폼입니다. 우리가 플랫폼이에요. 제가 이 플랫폼이 될 수 있는 권한을 주는 겁니다. 여기서 다단계라는 말은 안 어울리는 거예요. 진정으로 건강해지고 싶은 삶과 사람들과 그거를 해줄 수 있는 회사. 아까 맨 처음에 보셨던 그 사람과 자연에 피해가 되지 않는 피해되는 제품을 만들지도 팔지도 않겠다는 그 기업 정신을 가진 특허를 되게 많이 가진 전 세계적으로 인증을 다 받은 그런 제품들을 만드는 회사와 진짜 건강해지고 싶은 사람을 누가 연결시켜 준다고요? 여기서 제대로 배운 ABO들이 플랫폼 역할을 할 수 있어요. 여기 단계가 어디 있습니까? 단계가 있다면 2단계입니다. 플랫폼 단계.
그거 정확하게 이해하시면 그 질문에 답도 할 필요가 없습니다. 이 플랫폼에 생산자와 소비자, 요리, 뷰티, 아이 건강, 건강한 노후를 생각하는 소비자들과 아메이를 연결시켜주는 우리, 그 우리가 되기 위해서 이게 오신 겁니다. 2교시에 왜 아메이인가를 들어보시면 이게 왜 플랫폼이 되는지 알게 되실 겁니다. 여기에 우리가 들어가야 돼요. 이제는 더더욱 뭔지 알아요? 이제는 그걸 떠나서 아까 내 응가 검사를 해주는 기업까지 연결됐어요. 이제는 AI가 내 건강을 검진해 줍니다. 내년부터 나오죠. 국민건강공단에서 내 건강검진했는 걸 다 데이터 어딘가에 있을 거잖아요. 있더라고요. 제 건강검진했는 거. 어딘가에 있는 그 데이터를 아메이 ABO들이 연결시켜 줄 수 있다면, 그리고 내 건강 데이터에 따라서 내 건강이 어디가 안 좋은지, 비타민 C를 먹어야 되는지 B를 먹어야 되는지를 명확하게 뉴트리라이트로 연결시켜 주는 그 플랫폼이 나와요. 그게 ABO들이 할 수 있는 일. 우리는 흰 가운을 입지 않았어요. 그래서 무시받을 때도 있죠. 제가 한번 얘기해도 의사가 먹으라는 항생제 그냥 먹고 나와버리잖아. 근데 이제는 AI가 도와주고요. 뉴트리라이트라는 회사에서 도와주면서 우리 ABO들이 처방을 해줄 수 있게 됐어요. 의사가 하는 처방과는 다르죠. 왜? 우리는 예방적 차원이니까. 이 플랫폼 역할을 할 수 있습니다. 지금 많이 알리세요. 지금 다단계 아니야? 윗사람만 잘 되는 거 아니야? 라고 의문을 품기 전에 가요. 그 품는 시간에 빨리 알리세요. 이 플랫폼에 제가 중간에 들어갈 수 있습니다. 함께 팔자, 윗사람만 잘 되는 일이 아니라 함께 꿈꾸자는 얘기 많이 했을걸요? 사업을 진행하시다 보면 이 플랫폼이 돼서 우리가 5년 후에 10년 후에 이런 데 여행 다니자, 이런 거 하자 라고 꿈판 만들자 하고 꿈 생각하자 하잖아요. 많은 것들이 이렇습니다. 제 이런 꿈 중에 하나가 아이 엄마가 꿈이었어요. 아가씨 때 사업을 했었고 아이가 생기기 어렵겠다라고 얘기했기 때문에 아이 갖는 것조차 저는 꿈 목록에 있었어요. 그 꿈, 뭐 결혼도 꿈이었으니까 결혼, 그리고 엄마 아빠한테 해주고 싶은 모든 것들 다 떼전 꿈이 이뤄서 뗀 꿈도 있죠. 다시 또 꿈도 있죠. 엄마 아빠 다시 보내고 싶고, 그리고 우리 아이 유학 보내는 거, 그리고 제 제자의 성장, 그리고 저희 큰언니에 대한 거 다 우리 아이까지 싹 다 그냥 그런 꿈들을 함께 이루자고 할 겁니다. 다단계는요, 일단 계좌번호 불러라 하겠죠. 일단 돈을 넣어라 하겠죠. 근데 아니요, 저희는 아메이 사업은 일단 꿈판 만들자 할 겁니다. 시작이 다릅니다. 그 꿈 중에 하나가 뭐였냐면, 전 이 속에서 아이를 낳고 키웠기 때문에 하나기도 하지만 이 아이한테 평생 가는 친구를 만들어주고 싶었어요. 그래서 어린이날마다 우리끼리 모여서 그냥 경기합니다. 줄다리기도 하고 그냥 달리기도 하고 하죠. 그냥 어린이날만큼은 그 아이들을 위한 시간을 가지고 싶어서 그게 꿈 목록에 있었거든요. 매년 하고 있고 이제 어른들끼리 놀러도 가는데 그냥 그러고 싶었어요. 소속감이라고 얘기하면 너무 딱딱한 얘기일 줄 모르겠으나 회사에서 그냥 의무적으로 가는 회식에 그냥 찌들려 있는 남편들한테 가고 싶은 모임 정도 만들어주고 싶었어요. 연말 되니까 자꾸 남편들이 묻는 거예요. 저희는 생각 없는데 자꾸 야 우리 팀 뭐 회식 안 해? 저 남편만 묻는 게 아니라 파트너들의 남편들도 야 우리 송년회 안 하나? 막 물어요. 그러니까 우리가 이제 좀 튕기죠. 우리끼리 할 건데 뭐 정수기 전달 안 하는 사람 안 보내줄 건데 안 초대할 건데 막 이래요. 자기들끼리 모이니까 너무 좋은 거예요. 그냥 그런 거 있잖아요. 아메이 사업을 하는 와이프를 가진 남편들의 할 얘기 많죠? 네, 많으실 겁니다. 그때는 그걸 풀면서 서로 위로하는 거지. 니도 그랬네, 나도 그랬네. 제일 많이 얘기하는 게 뭔지 알아요? 주차 딱지, 속도 위반 하루에 한 달에 몇 개 오는지. 야, 우린 2개 왔다 가면 야, 2개는 일도 아니야. 막 남편 막 얘기하죠. 건이는 한 달에 한 번씩 나왔다 하면서 막. 저 한참 많이 나올 때 있었거든요. 속도 가늠이 없어가지고 주차 몇 개 나왔어. 막 자기들끼리 와이프들이 바쁘면서 남편들이 바깥일을 하다가 집안일 안 도와주다가 이제 아메이 사업을 하다 보면 바빠지니 막 도와주잖아요. 야, 나 빨래 되게 잘 갠다고 막. 건조기에 꺼내가 빨래 개는 거 잘한다고. 그리고 반찬 뭐 해주면 좋다고. 그런 거 막 공유하면 자기들끼리 좋아하는 그런 모임이 만들어 주고 싶었어요. 제 남편한테. 점점 나이 들면서 과장 부장 되잖아요. 직원들이 회식할 때 카드만 주고 가기를 원하잖아. 그렇죠. 근데 여기는 와서 같이 놀고 싶어 하거든요. 그런 모임 만들어주는 것도 제 꿈의 하나였어요. 그냥 저는 이런 얘기를 쭉 하면 좋지 근데 자신 없어라고 얘기해요. 그리고 그만둔 사람 많잖아. 쉽지 않잖아라고 얘기해요. 그래서 저는 쉽다고 얘기한 적 없는 자꾸 쉽지 않다고 얘기하는데 할 수 없는 나였을 때는 그럴 수 있어요. 할 수 없는 나. 할 수 없죠. 아메이 사업 해본 적도 없고 제품도 모르고 건강 개념이 없었으니까. 근데 할 수 있는 나가 되는 과정을 거쳐야 돼요.
제 친구도 얘기하더라고요. 쉽지 않아. 그게 좋아. 그럼 우리 아이가 규민이가 뭔가 선택할 때 규민아 너 앞으로 평생 가면서 뭔가 선택을 할 때 쉬운 거 선택해. 하고 싶은 대로 해. 이렇게 키우실 거예요. 그러면 금쪽 같은 내 새끼가 되는 거예요. 금쪽 같은 내 새끼 보면 숨 탁탁 막힐 때 있죠. 우리 아이가 아니기 때문에 더 한 걸음 물러서서 볼 수 있는 거죠. 내 아이도 누가 보면 그럴 수 있지. 하지만 쉬운 것만 선택하라고 가리킬 거 아니잖아요. 근데 우리 입에서 나오죠. 쉽지 않다고. 자신이 없다고. 저는 지금도 아이 키우는 게 자신이 없습니다. 그래서 매일 공부해요. 그래서 이번 방학도 아이 육아에 관한 유튜브 강의를 끊었어요. 또 줌으로 듣는 게 있거든요. 3주 코스 얼마 막 이렇게 매일 배워요. 맨날 배워요. 내가 내 기준에 너무 나쁜 엄마가 될까 봐. 근데 규민이가 20살 되고 21살 돼서 어떤 모습으로 자랄지는 모르겠으나 기대되는 아이로 키우고 싶었거든요. 똑같은 것 같은데. 잘 모르니까 저 아들 키워본 적 없거든요. 딸 4명 중에서 아빠만 남자예요. 아들 어떻게 키워? 전 매일매일 놀라운데? 얘를 매일매일 놀라운데 어떻게 키워요? 배우잖아요. 아메이도 이 과정이 있습니다. 처음부터 끝까지 이 계단을 한 개 한 개 올라가면서 도와준다고 얘기하는 분들이 계시죠. 그분들과 함께 시스템을 안내하고 함께 걸어주는 이 한 계단 한 계단 같이 걸어주는 그분들이 계시는 거예요. 저도 10몇 년 동안 함께 걸어주는 스폰서님들이 계시거든요. 함께 걸어오면서 많죠. 손 놓고 싶은 적은 없었어요. 근데 스폰서님 할 때 있지. 울 때 있었죠. 근데 그때마다 잡아주는 스폰서님이 계셨고 그분들이 20년 동안 30년 동안 만들어낸 그 서사를 저는 너무 존경하고 사랑합니다. 그래서 저 과정 거쳐서 저렇게 살 수 있다고? 허명수님처럼 살 수 있다고? 원미선님처럼 살 수 있다고? 그럼 저는 이 계단 걸을래요. 그 계단을 걸어온 과정입니다. 한 칸 한 칸 걸어오면서 여러 가지 이미 한 칸에는 결혼도 했었고요. 한 칸에는 아이도 낳았었고 한 칸에는 파트너들이 후원됐었고 다 있었죠. 이 한 계단 한 계단 오면서 여기까지 왔고 앞으로 갈 날이 더 멀죠. 근데 전 자신 있어요. 또 변화해낼 자신. 넘어지겠죠. 그럼 또 스폰서님이 밴드 붙여주시겠지 라는 믿음이 있습니다. 이 과정 하나하나 하면서 근데 가다가 이렇게 말하죠. 다 되나 그러면 다 되냐고. 다 되냐고요. 아니요. 안 되는 사람 있습니다. 그만둔 사람 많고. 근데 중요한 건 저는 알아냈습니다. 스폰서님들의 말이 뭔지 이해를 했어요. 제가 알아낸 게 아니라 스폰서님들이 수만 번 말씀하신 그게 무슨 뜻인지 알았어요. 아메이 사업은 탱코화만 하면 되고요. 다음 주에 배우는 탱코화와 너치앤볼트 하면 됩니다. 근데 누구는 되고 누구는 안 되냐고요. 이 시스템대로 하면 된다면서요. 안 되죠. 안 된 사람 있죠. 왜냐? 생각의 차이예요. 이 실험 혹시 아시는 분 계실지 모르겠지만 로봇은 마음대로 막 움직이는 그냥 랜덤으로 막 움직이는 로봇을 만들어냈어요. 그 로봇을 상자 안에 넣고 갓 태어난 병아리가 거기 넣었어요. 그럼 병아리는 엄마로 인식하죠, 로봇을. 그러면 병아리는 로봇을 막 따라다녀요. 그러다가 그럼 병아리는 엄마로 인식했죠. 그 병아리를 바깥으로 내보냈어요. 그럼 박스 바깥에 있죠. 그럼 로봇은 랜덤으로 막 움직여야 되는데 어떻게 움직여요? 병아리 쪽으로만 움직여요. 왜? 병아리가 엄마라고 인식하고 끌어당기니까. 이게 바로 위에 거는 로봇이 혼자 움직인 경로입니다. 밑에는 병아리가 어디 있겠어요? 저기 오른쪽에 있었겠죠. 이 로봇도요, 병아리가 엄마라고 인식하고 끌어당기니까 가는 거예요. 여기 야매랑 무슨 상관이 있냐고요. 하면서도 이렇게 생각해요. 어떤 파트너들은 상담을 해보거나 같이 해보면 이거 한다고 돼요 하면서 한다? 책 읽는다고 돼요 하면서 책 읽어요. 미팅 오면서도 맨 앞줄에 저희 스폰서님들은 또 뭐 앞에 꼭 앉으라고 하시거든요. 저도 그게 이상했거든요. 뒤에 들어랑 앞에 들어랑 똑같은데. 근데 그 마음가짐이 달랐던 거예요. 그냥 하면서 되겠지라고 생각하는 마음이랑 되겠어요? 하면서 하는 거. 안 그런 것 같죠? 아니요. 합니다. 그렇게 합니다. 말을 해보면 막 이렇게 야, 이 사람한테 가볼까? 이 사람이 건강 생각하는데 이 사람한테 가볼까? 스폰서님 얘는요 근데 해보긴 해볼게요. 근데 안 될 거예요. 이렇게 얘기해. 그래서 제가 물어요. 아니 해보긴 해볼 거예요. 안 될 거예요라고 생각하면서 왜 가? 그럼 차라리 집에 자. 차라리 자면 체력이랑 보충되지. 그렇게 말하면서 왜 하지? 저도 그랬어요. 저도 그랬는데 너무 안타까워서 말하면서 왜 그런 거 있잖아. 막 탱코 하면서 남편한테 원망하는 거지. 네가 조금만 더 보러 왔으면 내가 아메이를 조금 더 한랑하게 할 수 있는데. 저도 그 얘기 되게 많이 했어요. 사실 남자친구로였다가 남편이 결혼했으니까 출발선을 조금 더 땡기고 싶은 마음이 있었는데 안 받쳐주니 제가 플래티늄도 결혼했거든요. 그러니까 플래티늄 보너스 받아가지고 이 결혼하는데 뭔가 쓰니까 싫었던 거예요. 딴 사람들은 플래티늄 돼서 차도 샀다는데
나는 이걸로 뭔가 보태야 되니까 남편한테 이제 화가 나는 거죠. 출발선이 다르네. 책 읽고 미팅 듣고 와서 남편을 원망하는 거지. 조금만 더 보러 왔으면 내가 이렇게 하지 않을 텐데. 지금 세월이 10몇 년을 지나서 파트너들과 상담을 하면 저의 모습이 보여요. 그냥 선생님 이래가 저래가지고요, 돈이 없고요, 근데 뭐 한번 해볼게요. 안 돼. 이미 끝났어요. 이미 뿅아리가 끌어당기지 않아요. 그 마음으로 책을 읽고 그 마음으로 미팅 참석하고 그 마음으로 소비자한테 또 간다? 소비자한테 가가지고 WS 좋고 손상된 DNA를 복구시키고 막 얘기해. 그래 걔가 그럼 다음에 아끼겠잖아. 그럼 난 전화 와. 선생님 진짜 건강 완전 엉망진창인데 미친 거 아니에요? 안 돼요? 막 이렇게 얘기해. 근데 걔는 절대로 안 해요. 그럼 그 친구가 할 때까지 정성 들여야죠. 우리 그렇게 하기로 했잖아. 기업 이념 자체가 다르잖아요. 우리 그렇게 하기로 약속했잖아요. 그 사람을 건강할 때까지 도와주기로 했잖아요. 근데 마음이 다른 거예요. 지금 당장 내가 말한 걸 안다고 해서 화가 나는 거지. 근데 그 마음이에요. 그 마음. 그 마음으로 탱커화를 하는 거예요. 잠재의식, 마인드가 다르기 때문에 같은 탱커화가 아닌 겁니다. 그래서 저는 5년 후에 김건희를 위한 오늘의 탱커화를 합니다. 10년 후에 김건희를 위한 오늘의 탱커화를 해요. 5년 후에 제가 어떤 모습일지 엄청 기대되고, 5년 후에 저는 사실 저보다 규민이가 더 기대되고, 저보다 제 파트너들이 너무 기대됩니다. 지금 3%인 파트너들요, 6% 파트너들, 파운더스 플래티늄의 파트너들을 보면서 와, 내 3%보다 100배 나은 사람들, 나의 9%보다 100배 나은 사람들, 나의 파운더스 플래티늄 때보다 2만 배 나은 사람들이 아메사를 하고 있는데 잘못될 리는 없거든요. 다만 그 마인드를 윤영민 대님이 계속 얘기하던 그 감사, 긍정, 그 뭐라고 몰랐다니까요. 무슨 말이야. 감사, 긍정, 암만 해도 아는 사람 없으면 안 되지. 그렇게 생각하시잖아요. 감사, 긍정, 암만 해도 아는 사람 없는 게 안 되는 게 아니라 아는 사람 암만 없어도 감사, 긍정이면 되는 일이라는 걸 이제 깨달았어요. 10년 넘게 만에. 깨달아서 앞으로 사업이 어떻게 될지는 저는 자신 있습니다. 근데 5년 후에 김건희가 5년 후에 이글드림이 얼마나 커질지 너무너무 기대됩니다. 왜냐하면 탑리더님이 그걸 너무 얘기하고 계시거든요. 30년 가까이 마인드 얘기하고 긍정 얘기하시는데 우리 잘 못 알아듣잖아요. 5년 후에 나를 위해서 그렇게 투자하라는데 모르잖아요. 과거의 나와 현재의 나가 미래의 나를 준비하는 겁니다. 저는 아들과 함께 5년 후에 우리의 모습을 써서 지금 병에 넣어놨거든요. 기대됩니다. 3년 남았어요. 3년 후에 뜯어볼 거예요. 그때 규민이가 뭐라고 썼는지, 그때 남편이 뭐라고 썼는지. 저는 이런 걸 해줄 수 있는 엄마라는 것만 해도 아메이 사업을 잘한 겁니다. 근데 돈까지 주시더라고요. 미래 준비까지 되더라고요. 너무너무 감사드리고, 탑리더님이 말씀하시는 그게 뭔지 알기 때문에 더더욱 이글드림을 위해서, 제가 도움이 된다면 이글드림을 위해서 더 성장하는 그런 리더가 되겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다.